बलियान निर्देश एक संक्षिप्त प्रार्थना करवा अनंत बलिया आश्रिता माने एवं जो माने प्रार्थना प्रति जहां मन में श्रद्धा रही जो मैंने प्रार्थना करने को आग्रही समस्ते आम संगे प्रार्थना करूँ। प्रार्थना होची जेभली आमे चेष्टा करूँ जे आम निजर हृदयर वार्ता पहुँचाइबा पई भगवान पाखरे आम हृदयर वार्ता पहुँचाइबा पई एकमात्र माध्यम होची प्रार्थना। आपण भल भाव जानी जदि साधारण आमे प्रतिदिन छात उपरे हो किंबा तले हो जदि आमे किछि पकोछे खुद कि चना प्रतिदिन ठीक सही समय को अपेक्षा करितांती पक्षी माने साधारण भगवान नंगर सृष्टि जो पक्षी माने सी समयानुवर्ती है आसुछंती आम मन भीतर जे प्रति से प्रभु प्रति विभु प्रति व्याकुलता थी निश्चित भाव से जेबे आम शरीर असुस्थ होता आम प्रार्थना न करि परिबा सेते बेले निजे भगवान आम खोजी खोजी आसबे आम पाख आमर दुख को हरण करेंगे दिने नहीं काले नहीं यदि आम आमर विपद पड़ी विपद पड़ता बेले आम भगवान प्रार्थना केवल करवा ना भगवान यदि आम प्रतिदिन प्रार्थना करुवा आम गतकाली से कथा आलोचना करुले विपद नुही विपद भवे संपद नुही संपद भवे विभु को भूलिले सकल दुख विभु सुमरणे मिलई सुख सुख ही से गुरु एवं गोविंद पाखरे रही शांति ही से गुरु एवं गोविंद पाखरे रही तेणुक प्रिय सत्संग आसंस आम से अनंतर प्रार्थना करिवा गुरु गोविंद पदारविंद आम मन को बुझेगा।
कली कलमस हरणकारी श्री विश्वनंदनकर अभयचरणारिविंदरे एवं मोर गुरुदेव विश्वप्रेमी बलियांकर अभयचरणारिविंदरे माँ ज्योति प्रभुंकर अभयचरणारिविंदरे बेकात्म बोधरे से এই সম্বলপুর এই অঞ্চলর সারা ওড়িশার যাহাঙ্কর নাম বিখ্যাত যাহাঙ্কর নাম শুনিলে মন ভিতরে ভক্তি আসে প্রীতি আসে সীমা সম্বলীঙ্কর স্বরূপরে মু একাত্ম বোধরে বিনম্র প্রণাম নিবেদন করছি तस्वैश्वरे विराजित प्रतिटी सज्जनमान हृदय विराजित से आत्मस्वरूपी ऋषिकेश मध्य विनम्र प्रणाम निवेदन करुछि। दुई दिन कथा आम ये संकल्प नहीं गतकाल गोटे दिन आम विश्राम करने आज दुई दिन में पहुंचे एठू आज सर आसंता काली आम बुर्ला कार्यक्रम अच्छे एक कोरोना महामारी आधार करी सरकार प्रतिटी नियम को मानी आम जो कार्यक्रम करुचे भगवत कथामृत एवं विश्वप्रेमी बलियांकर जो वार्ता रही राज्यपति विश्वपति एवं आम परिवार प्रति आम जीवन प्रति से वार्ता को वर्तमान आम श्रवण करवा से भागवत कथामृत आम गतकाली जो छाड़ी आम से आलोचना करवा कालीर आलोचना आम करते भागवतर महात्म्य किभली एवं से भागवत को रचना करते व्यासदेव एवं ताको आहुरी सरल भाव ओडिया जनमानस एवं ओडिया प्रतिटी माँ मान पाखरे किभली अति सुंदर सरल सावलील भाव समस्त पाखरे पहुंचाई पारिथिले जगन्नाथ दास कहीं आमे बेले बेले आमे प्रचेष्टा करू जे मु होची जने ज्ञानी मु गोटे श्लोक शिखिबा पई मते लागुची गोटे दिन किंतु सेही श्लोक को मु हठात आपनक पाखरे कहि देली गोटे मिनिट यदि जो श्लोक को मत शिखिया पाई मत गोटे दिन दुई दिन लागुची सेही श्लोक को आपन गोटे मिनिट रो कहि आपन मन केमिति रखिबे यह सत्य आपन कहि देबे जे बहुत माने ज्ञानी केते श्लोक पढिले आपन ज्ञानी कहले किंतु ज्ञानर कथा को मन रखि परिबे किंतु आमे जने पीजी पढि जने पीएचडी करि किबा आहुर बड़ ज्ञानी से आसीबा मात्र हठात आपन को पाखर सेही भली पूरा उपस्थापना करिवे यदि एते लेवल यदि कथा को उपस्थापना करिवे जो पिलाटी अ पढुची अ मडे सिकिनी से पिलाटी के बेले मडे पढिबे से पाठ को से आगुतरा सिडा के भय बिता के हिजिबो भाई भय बिता के फेरी जीवा तनु करी जेमिति आम्मे बोले छोट पिला हम परिवार भितरे छोट पिलाटी से कुछ ना मां मु जीविनी स्कूल जीविनी ना ट्यूशन जीविनी माटी कोन को तक चॉकलेट के रोज चॉकलेट देखा खाई के स्कूल जाके ट्यूशन जा जेतबे से स्कूल जाउची एवं ट्यूशन जाउची पाठ पढुची अ मडुची से अ मडु दिने से जाउची पीजी की जाउची पीएचडी की जाउची तेनु सेति बाट पहुंची नाही किंतु से जो स्कूल ट्यूशन को जाउची पाठर मूल्य बुझी देउची जे पाठ पढिले मो जीवन पई एया हबो पाठ पढ़िले मो जीवन कौन हित बसे तबे बुझी दउची सेते बेले ताको मां बापन चॉकलेट देबा पई पडू किंबा तांकु किछि कहिबा को पडुनी से आपे टाइम हेला पाऊ स्कूल जीवी काहे कि से पाठर मूल्य बुझी दउची तेनु करे समाज भितरे हम शास्त्र हम पुराण मूल्य को प्रथम बुझेई देले आपे आपे समस्त बुझी जीवे यदि हठात हमें
जबरदस्त करवा निजक ज्ञानी मन कर अन्य को अज्ञानी बोले मन करवा शास्त्र प्रचार हो पार भागवतर प्रचार हो पार गुरु गोविंद कथा प्रचार हो पार आमर प्रचेषा ही विश्व जनमानस भगवत प्रेमी करें पार नूतन युवपीढ़ी मान भगवत कथा शुणिबार प्रचेषा करें तेणुक प्रिय सज्ज आम से गुरुदेवंकर कथा को आग श्रवण करवा हे गुरु तुम्हें मंगलमय कृपा बिनु मुक्ति ना जहां कृपा ए मनुष्य मुक्ति पाई जाए प्रति कामर मुक्ति पाई जाए प्रति धामर मुक्ति पाई जाए एवं तांका मन प्राण रही जाए से गुरु गोविंद निकट में से शांति उपलब्धि करे दुख सुख प्रति जीवन को आस किंतु शांति प्रशांति से जीवन को आस जी हृदय गुरु गोविंद को धारणा कर किसी समय गुरुदेव कथा श्रवण करवा भागवत कथा आरंभ कर जय शिशु अनंत राजा जय सत्य सनातन कल्कीरा जय शिशु अनंत राजा जय सत्य सनातन जय शिशु अनंत राजा जय सत्य सनातन कल्कीरा शिशु अनंत राजा जय सत्य सनातन कल्कीरा जय शिशु अनंत राजा जय सत्य सनातन कल्कीरा जय शिशु अनंत राजा जय सत्य सनातन कल्कीरा आमे वर्तमान श्री गुरुदेव विश्व प्रेमी बलिदान वार्ता टी श्रवण करवा तापर आमे भागवत कथा आरंभ करवा। Pavitra
ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ଉଚ୍ଛସ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଶାନ୍ତମୟ ହଉ ଏବଂ ପ୍ରଗତିମୟ ହଉ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର କଲୋନୀ ଭିତରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଗୋଟିଏ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ବା ଭାଗବତ ସତ୍ୟସଙ୍ଗରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଗତକାଲି ଶୁଣିଥିଲେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ର। এই ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ବିଛଣାରୁ ଉଠିଲା ବେଳେ, ବିଛଣାକୁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ, ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ, ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ, ରୋଗରେ, ମେଡିକାଲରେ ବା ରାସ୍ତାରେ ଅନୁକୂଳ କରି ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ এই মন্ত্রটিକୁ ଆପଣମାନେ ମନ ଭିତରେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। 12 ଅକ୍ଷରିଆ ନାମ, 12ଟି ଅକ୍ଷରରେ ଏ ନାମଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓମ୍ କିଏ? ଓମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଓଙ୍କାର। ଓଙ୍କାର ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ନିଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କିଏ? ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆଉ କିଏ ଆଲ୍ଲା କହୁଛି, କି ଗଡ କହୁଛି, କି ବୁଦ୍ଧ କହୁଛି, କି କଣ କହୁଛି, ସବୁ କଥାର ସମାର ଅଯୁକ୍ତ ମ ସମାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନର ଜନ୍ମ, କର୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ତିନୋଟି ଜିନିଷର ସମାର ହେଉଛି ଏକାକ୍ଷର ଜୀବନ। ତେଣୁ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଥମଟିକ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ନମୋ। ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। କାହାକୁ? ଭଗବତ। ଭଗବତ କହିଲେ ସେଇ ଭଗବାନ, ଯେଉଁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ। ସୃଷ୍ଟିରେ ପରା ଜଣେ ମାଲିକ ଅନନ୍ତ ନାସାରା। ମୁଁ ସେଇ ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି। ସେଇ ଭଗବାନକୁ ପ୍ରଣାମ କରେ। କୋଉ ରୂପରେ? ବାସୁଦେବଙ୍କ ରୂପରେ। ବାସୁଦେବ କିଏ? ବସୁଦେବଙ୍କ ଗୁଣବର୍ଣ୍ଣନ ଯିଏ କରିଥିଲେ ବା ବସୁଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ। ସେଇ ବାସୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଏହି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର? ଓଙ୍କାର ମନ୍ତ୍ର। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଔଷଧ ଖାଇଲା ବେଳେ এই ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଆଜି ଦୁଃଖ କରିଛି, ବିପଦ ଲୋକ ଆସିଛି, ଆଜି ଜୀବନରେ କଣ କେତେ କଣ ସମସ୍ୟା ଘଟୁଛି, ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଜପ କରି ପ୍ରଭୁ
ପତଳା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ରଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଗୀତା ବହିଟିଏ ରହୁ କିମ୍ବା ଭାଗବତ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧଟି ରହୁ। ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ପାଇବେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିଛି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ଅତି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେଣି। ସେ କେମିତି ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ମାକୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ମାକୁ ସେବିଲେ ବାପା ପାଇ। ତେଣୁ ସେ ପବିତ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରରେ ଏତିକି କଥା ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କରିବେ। ସେଇ ଭାଗବତ କଥାର ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦ କଥା, ସେବା କାଫଲ୍ୟ ଭକ୍ତି ବଳେ କିମ୍ବା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସେବା କର। ଖାଲି ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିଏ ଘରେ ରଖି ତାକୁ ପୂଜା କଲେ, ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଲେ, ସେଇଥିରେ ଯେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ ପ୍ରକୃତରେ ସେୟା ନୁହେଁ। ଭଗବତ କୃପା ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ सर्विस गॉड, सेवा ही भगवान, लव इज गॉड, प्रेम ही भगवान, फल पाई। तेणु सज्जन दुई दिनिया भागवत कथार आज शेष संध्या आपण मैंने आनंदरे से पवित्र भागवत कथा को शुणु, मन रखु एवं मध्य मध्य ଏଇଭଳିଆ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିଜେ ବଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେଠି ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରଟି ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ହବ ଆପଣ ଆଖି ସେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଦେଇ ସେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ କରି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛୁ,
ଯିଏ ଶିଶୁମନ୍ତ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ସମରେଶ୍ୱର। ଶେଷରେ ତାଙ୍କରି ପାଦରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ବାତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଗড়ି ଉଠିଥିବା ଗୋଟିଏ ସଂଘ, କେତେ ଜଣ ସଭ୍ୟା ସେ ସଂଘରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଅନନ୍ତ ବଳିଆ ପରିବାର ଏବଂ କଲୋନୀର ସେଇ ପବିତ୍ର କଲୋନୀର ଯୋଉମାନେ ସେଠି ଏକତ୍ରିତ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତନ କରି ସେବକ ବଳିଆ ରହୁଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। सद्गुरुदेव भगवान की जय। Amen.
भगवान की कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो। श्री भागवत प्रेम भक्त कृष्णंकर प्रिय भक्त जे मातृगर्भरु रही रही मध्य परीक्षा दे ए धरावतरण करथिले से राजा परीक्षित जेतेबेले आज मृत्यु मुखरे पड़ी जाइछन्ति समय थिला से मध्य कहथिले मोर राजकार्य अछि मो पाखरे समय नाही मोर संसार अछि जेतेबेले से अभिशप्त हो जाइछन्ति जेतेबेले से जानुछन्ति मु 7 दिन भितर मृत्युवरण करिवि सेतेबेले ही से साधु संत मानकर शरण पहुंचन्ति जीव साधु संग बिनु लभिन पारे मोरत ये जीव जेतेबेले पर्यंत साधु संग न करिछि सी मते अनुभव करि परिबनि किबा मते पाई परिबनि आपण मान भाबिबे जे साधु माने बोधे गोपाल भाई के आसीछन्ति तिलक करिछन्ति धोती के पिंदिछन्ति सी होउछन साधु आमे असाधु ना 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 मो गुरुदेव विश्व प्रेमी बलिया बारंबार कहती गोटे कथा साधुता एक बेश भितर नहीं साधुता गोटे धर्म भितर नहीं ये यही धर्म तेणुक सी हो साधु ना 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 से ही पारंती साधु किंतु बाबा कहते साधुता होची गोटे आचरण आपण माने आसी गोटे नम्रतार सहित भक्ति भावर सहित आसिक बसिले आपणक घरे कार्य अछि आपणक रे भी पिला छुआ अछंती आपणक भी व्यस्त बहुल जीवन ता भितरे आपण जो किछि समय आसिक बसिले एवं भागवत कथा अमृत श्रवण करिबा पई एक दृढ़ संकल्प नेले या हेउछि आपणक पई आपणक जीवनर साधुता ए साधुता जेतेबेले एकाठी हे गेला आपण परिवार भितरे आमे मासर थरे एमिति एई जागा ए संबलपुर गोविंदताला एई त्रिपाठी बाबूंकर सेई एई मठरे भागवत कुंगी रे आमे कोन करूछे प्रति संक्रांति रे भागवत कथा गुरुंकर प्रार्थना गुरुंकर वार्ता एई एमे पढुछे आपण माने प्रचेष्टा करिवे प्रति संक्रांति रे आसीबे बसिबे किछि नाही मास्टर गोटे दिन आसी बसिबे देखिबे केते आनंद लागिबे आम पई वर्तमान समय नहीं हमर समय पोल ले चली जाउची हमर समय ए पर से पढे के चली जाउची जदि आमे हम निज पई घंटे समय दे पारे हम निज पई हम निज शरीर पई आमे टंका पई दबा परिवार पई दबा निश्चित किंतु हम निज पई किछि समय दबा उचित जो ब्याग रे परिवार अछि जो ब्याग पाथे करी परिवार अछि आमे कोन करूचे परिवार सारा पेट फोपाड़ दउची किंतु बेग न हेले ब्याग न हेले परिवार की आसी परिबनी ए शरीर यदि न रहिबो ए आत्मा यदि न रहिबो तले आमे कोन से आनंद को उपलब्धि करि परिबा
ତେଣୁକରି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଆଜି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁଣି ବୁଝିଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁତ୍ର ଏ ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଯାଉଛି କେହି ତ ଯିବେନି, ସାଧାରଣ ଛୁଞ୍ଚିଟିଏ ମଧ୍ୟ ଯିବନି। ମୋ ନାଁରେ ଜମି ହେଇଥିବ, ଏଇ ଜମି ଏଇଠି ଥିଲା, ଆଜି ତ୍ରିପାଠୀ ମିଳୁଥିଲା, କାଲି କାହା ନାଁରେ ଥିବ, ଏମିତି କାହା ନାଁରେ ଥିବ, କେତେ କେତେ ନାଁରେ ଥିଲା, କେବଳ ନା ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଗା ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇଠି ଜାଗା ସେଇ ଭାରତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଛି କିମ୍ବା ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଜି ସେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ବୁଝି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା। ଯେତେବେଳେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ବଡ ବଡ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର କୃପା ହେଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୟା ହେଲେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ଟିକକ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ଯେହେତୁ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଜାମାନେ ସମସ୍ତେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମ ରାଜା ଚାଲି ପୁଣି କଣ ନା ଆମେ ଦେଖିବା 7 ଦିନ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ମୃତ୍ୟୁଟା କେତେବେଳେ ଆସେ କେହି ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ହବ। ତେଣୁକରି ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ। ଇଏ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର କୋପିନ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆସନ ପଡିଛି, ଯୋଉ ଆସନରେ ବସିବା ପାଇଁ କେହି ବି ସାହସ କରୁନଥିଲେ। ସୁଖଦେବ ଅଳ୍ପ ବୟସ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସସାର ସହିତ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆସନ ଉପରେ ବସିଲେ। ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ବୟସର ବାଳକଟି ଆସି ଏତେ ବଡ ଆସନ ଆସି ବସି ଯାଉଛି, ଏତେ ଏତେ ବଡ ଋଷି ଅଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ବସିବା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି। କେତେ କେତେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ ବାଳକଟିଏ ବସିବାର ସାହସ କରିପାରୁଛି। ଗୁଣ ଚିହ୍ନି ଗୁଣିଆ ବଳି, କିନ୍ତୁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ହେଉଛି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଛୋଟ ହେଲେ କଣ ହେଲା, ଛୋଟ ସାପର ବହୁତ ବିଷ। ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ହାତ ଯୋଡି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ କେହି ସାହସ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଥିଲେ। ଆପଣ ଏଭଳି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା, ଆପଣ ଏଭଳି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ଯେ କି ସାହସର ସହିତ ଆପଣ ଆସିକି ଆସନରେ ବସି ପାରିଲେ ଏବଂ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ଦେବେ। ଜଣେ ଆମେ ବିପଦ ସମୟରେ ପଡିଛୁ, କେହି ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କେହି କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ନିରୁତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆସୁଛି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି, ତୋ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ, କଣ ଯାହା ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ପଦେ କଥା କହି ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦଉଛନ୍ତି ନା, ସେଇ ହେଇଗଲା ଆମ ପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନରେ ଗୁରୁ କୃପା। ଜୀବନର ଦୋଛକି ଭିତରେ ଏପଟିକି ଯିବି ନା ସେପଟିକି ଯିବି, କୋଉ ପଟେ ଯିବି, ଏଇ ଦୋଛକି ଭିତରେ ଆମ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ମାର୍ଗ ହିଁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନ ପଥରେ ଆମ ଗୁରୁଦେବ। ନିଗମ କଳ୍ପତରୁଙ୍ଗଳିତଂ ଫଳଂ ସୁଖମୁଖାଦମୃତଦବସଂ पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूविभावः। यो जो सुखदेव जे केवल रस रस एटी टांकुआ नहीं, आंबर टांकुआ नहीं, केवल आंबर रस अछि, केवल जहां पीले आनंद लागिलो, शांति लागिलो। यो जी भागवत कथा, जो कथामृत को श्रवण करबा द्वारा अमृत पीवा भଳି लागिलो।
ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନର ଦୋଛକିରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଅର୍ଜୁନ ମୋର ପିତା ପ୍ରପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମାସମଗମ ପାର୍ଥ ନୈତତ୍ୟ ପ୍ରପଦ୍ୟତେ କ୍ଷୁଦ୍ରଂ ହୃଦୟ ଦୁର୍ବଳ ତିକ୍ତଶିଷ୍ଟ ଫଳମନ୍ତପ। ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନ ହେଇଯାଇଥିଲେ କଳୈବ ଭଳି ସେ ମନ ମନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି। ଏ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ହୁଏ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉ। ଏଇଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ମୁଁ କରିପାରିବି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଗୁରୁ ରୂପୀ କୃଷ୍ଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଗୁରୁ ରୂପୀ କୃଷ୍ଣ କୃପା ତତ୍ଵର ଅବଧି तत्व निरूपित छाड़ वेद तुम केते वेद वेदांतर कथा कहब यदि भारत वर्ष रे जते शास्त्र अछि जे पुराण जे हम एकाठी करि देबा से कोन हबो गोटे विराट पहाड़ हे दिबो। हमर कोन बयस अछि केते वर्ष आमे खाइबा सोइबा पीबा पिला छुआ संसार जंजाल या भीतर आमे कोन एते समय देबा आमे पहाड़ बळी विशाल हिमालय बळी पहाड़ बळी एते शास्त्र आमे कोन पढी परिबा। किंतु गुरुदेवंकर गोटी गोटी वार्ता हम जीवन को परिवर्तन करि देबो बाबा जीवन को दृढ़ तार सहित आगो को नै दिबो। यदि आमे आपण मु आम पाखे जड़े आस पहुंची जीव कह देख देख समुद्र केते बड़ समुद्र गल पर मुक्ताटी नहीं आसी आम मुक्ता आनी परिबा ना मु आनी परिबा ना आपण आनी परिबे। जदि समुद्र बुड़ाई पाखु जीवा जे समुद्र बुड़ीबा जानी से विशाल समुद्र भीतर से बुड़ी के आम कोणी मुक्ता दे परिबो। ए संसार होची से एक विशाल समुद्र ए विशाल समुद्र भीतर आमे जत्ते बुलुथबा बहु पथती क्रमे ज्ञान फेरे क्रमे क्रमे बहु पथती क्रमे ज्ञान फेरे क्रमे क्रमे ये बहु पथ को अतिक्रम कला पर हम ज्ञान फेरु जेमि परिकितंकर ज्ञान केते बेले फेरु जेते बेले से मृत्युर मुख को जाउछन्ती। आ सेठी पाई आमे समुद्र गुराली पाखु पहुंची गले से विशाल समुद्र उतर हम पानी में कोन ना मुक्ता नहीं ए विशाल संसार भीतरे आमे या गति की ता गति जेते बुलिले कोन हो आमे जे गुरुन को पास करे पहुंचीबा गुरुंकर शरण रे पसी जीवा सते बेले आमो ही गुरु ही मुक्ति रो पथ देखे बोला देखवार राजा परीक्षित से कथा कहउछन्ती तुमे अर्जुन को कहू कृष्ण हे कृष्ण करुणा निधान है कि तुमे कहिथिलो कर्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि तं धर्म सम्मूढचेता जत श्रेयं स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्य स्तेहं स्वादिमां त्वं प्रपन्नम्। जण शिष्य भଳି ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ कर्पण्य ଭାବରେ କହୁଛି ମୁଁ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ କହୁଛି जत श्रेय जहा ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଜାଣିନି ମୋ ପାଇଁ କଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଣ ତା ବାପା ମା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୁରୁଦେବ ହିଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯାହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କାଲି ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଥିଲି ପଘାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ବଳଦଟି ପରାଧୀନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ
ତା ମାଲିକ ବି ତାକୁ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଜଗିଛି। ବାବା ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ, ତମେ ଦେଖ ଆମକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଲେ, ବାବା କହିଲେ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ। ତାହେଲେ ତ୍ରିପାଠୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖ କେତେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁ ପ୍ରେମ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁମୟ ଏ ଜଗତ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ତ୍ୟାଗତ ଆଚରଣ ମାନବ ଧର୍ମ। ଗୁରୁମୟ ଏ ଜଗତ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ତ୍ୟାଗତ ଆପଣ ଟିକେ ଆଗକୁ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ, ଟିକେ ସେ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କୃପା, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କରୁଣାର ନିଧାନ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦୟାନିଧି ଅନନ୍ତ ସଦ୍ଗୁରୁ ନାମ, ଦୟାନିଧି ଅନନ୍ତ ସଦ୍ଗୁରୁ ভজ ভজ গুরু নাম অভিরাম, ভজ ভজ গুরু নাম অভিরাম। শান্তির দর্শন গুরু দর্শনম, শান্তির দর্শন গুরু দর্শনম, শান্তির দর্শন গুরু দর্শনম, শান্তির দর্শন গুরু দর্শনম। প্রেমময় মূর্তি শ্রীকন্দ পরম, প্রেমময় মূর্তি শ্রীকন্দ পরম। শান্তির দর্শন গুরু দর্শনম, শান্তির দর্শন গুরু দর্শনম। যেତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ସୁଖଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଆସିଛି। ମନ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଉ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମନ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ବାଣ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, ଏପଟ ସେପଟ ହଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସୁଖଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ମନ ଆଜି ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିଦେଲେ, ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବିପଦ ନାହିଁ। ଛୁଆଟି ଯେମିତି କାନ୍ଦୁଛି, ଯଦି ତା ମା ଟି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ସେ ବୁଝି ଯାଉଛି, ଛୁଆଟିର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତା ମା ପ୍ରତି ଯେ ମୋ ମା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ମାନେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବିପଦ ନାହିଁ, ମୋର କିଛି କରିପାରିବି। ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ବଡ ବଡ ବିପଦକୁ ମୋ ମା ହିଁ ଟାଳି ନେଇପାରିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଶିଷ୍ୟ, ଜଣେ ଗୁରୁ ପ୍ରେମୀ, ଜଣେ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବ, ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣରେ ଭିତରେ ଶରଣ ନେଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଭାଗବତର କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଶୁକଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ମୁଁ କଣ କରିବି। ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କଣ କରିବ, ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ଭାଗବତ ଭକ୍ତା ନାମିତି ଭାଗବତ, ମୁଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଥା କହିବି। ମୋର ହୃଦୟରେ ବସିଛି ଭକ୍ତ, ମୋ ହୃଦୟରେ କିଏ ବସିଛି ନା ଭକ୍ତ ବସିଛି। ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ମୁଁ ହୋଇ ସେବକ ପଣେ ପଛେ ଥାଇ, ମୁଁ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ହେଇଛି, ମୁଁ ସେବକ ଭଳି ଭକ୍ତ ପଛେ ପଛେ ଧାଇଛି। ଛୁଆଟି ପଛେ ପଛେ ମା ଧାଏ କାହିଁକି ନା ଛୁଆଟି ପ୍ରତି ମାର ରହିଛି ମମତା ରହିଛି, ମୋର ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ, ମୋ ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ନୁହଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ
ବୋଲି ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୋ ଇଷ୍ଟକୁ ନେବା ଉଚିତ। ମୋ ଗୁରୁ ମୋ ଠାକୁର ମୋର ଥରେ ଭାବି ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମୋର ବୋଲି ଭାବିଲେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୂରରେ ଅଛୁ। ମୋ ଜୀବନର ଆମ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭାବି ନେବା ଉଚିତ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ। ନଚେତ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଇଯିବ। ଏଠି କେହି ଅମର ରହିନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ଅମର ରହିବେ ନାହିଁ, ରହିନାହିଁ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ। କିଏ କେମିତି ଅଭିନୟ କଲା, କାହାକୁ କେମିତି ଅଭିନୟ କେମିତି ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ କି ଜାଣେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କର କଥା, କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭକ୍ତଙ୍କର କଥା ତମେ ଶୁଣ, ଅନୁଭବ କରିପାରିବ କେମିତି ସିଏ। ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ବୟସ ହେଲେ ଯାଇକି ଭାଗବତ ପଢିବା, ବୟସ ହେଲେ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯିବା। ନା ନା ନା, ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନବା, ଗୁରୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ନେବା। ଦୀକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା ଆମ ଜୀବନରେ ଥିବା ସବୁ କଳମଶକୁ କ୍ଷୟ କରିଦିଏ, ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଗଢିଦିଏ। କଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆଇଁଷ ନ ଖାଇଲେ ଆମେ ରହିପାରିବାନି? କଣ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ଜୟ ଗୁରୁ ବୋଲି କହିପାରିବାନି? ଟିକେ ଥରଟିଏ ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବାନି? 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 24 ମିନିଟ୍ କଣ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବାନି? ବହୁତ ଜୀବନର ଜଞ୍ଜାଳ, ଅନେକ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଜଣେ ଭକ୍ତର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭକ୍ତ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଅଳ୍ପ ବୟସର ବାଳକ। ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧର୍ମ ଧନ ମୁଁ ସଞ୍ଜୀବି, ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧର୍ମ ଧନ ମୁଁ ସଞ୍ଜୀବି, ଏ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଧର୍ମ ରୂପକ ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦିଦି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଏବଂ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ, ଏ ଯେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଥିଲେ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଦେବତା କଣ ମନୁଷ୍ୟ କଣ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଆମ ଜୀବନ ଏଭଳି ହେବା ଦରକାର, ଆମକୁ ଦେଖିକି ଭୟଭୀତ ନ କରନ୍ତୁ, ଭୟଭୀତ ନ ହଉ। ଆମ ଜୀବନ ଏଭଳି ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆମକୁ ଜଣେ ପଚାରି ପାରୁଥିବ ଭାଇ ଭଲ ଅଛ, এইভাবে জীবন হওয়া দরকার। আমার জীবন আনন্দময় হওয়া দরকার। সেইপাই নিজে বরাহ ভগবান কোন কলে হিরণ্যাক্ষଙ୍କୁ বদ্ধ কলে। যেতବେଳେ বরাহ ভগবান ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବରାହ ଭଗବାନ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କର ବଡ ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲା, କାରଣ ମୋ ଭାଇକି ମାରି ଦେଇଛି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ବଡ ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ସେଦିନ ନିଜର ପତ୍ନୀ ଦିତି দুই পুত্র জন্ম করিଥିଲେ, হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু। বড় পুଅ যে হিরণ্যাক্ষ চালিগଲେ, হিরণ্যকশিপু ଅଛନ୍ତି, ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋ ଠାରୁ ରାକ୍ଷସ ଭଳି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଯଦି ମୁଁ ମାତ୍ର ମୋ ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ଥିବା ବେଳେ ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ ଭାଗବତ ପଢିଥାନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ନେଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ମୋ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋଠୁ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି, ଦେବତା ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରୀ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ମାକୁ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେ ପାଠର କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଟା ପାଠ ପଢିବୁ, ଏତିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା, ସେ ଭୁଲ ତାଙ୍କର ନୁହଁ। ଭୁଲ ବୁଝି ସିଷ୍ଟମ କରୁଛନ୍ତି,
ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ସେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆମ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢି ସଂସ୍କାରୀ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି କୟାଧୁ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷଙ୍କର ପତ୍ନୀ କୟାଧୁ ଯାହାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଥିଲା, ପଚାରୁଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷଙ୍କୁ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ କହୁଛନ୍ତି କି କଥା, ମୋ ବଡ ଭାଇ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷଙ୍କୁ ମାରିଦେଲି। ମୁଁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଥାଉଁ ମୋ ବଡ ଭାଇ ମାରିଦେଲି। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କଣ କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଶିବଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୁଁ ବର ଆଣିବି। ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆଜ୍ଞା ତାହା ହିଁ କରନ୍ତୁ। ପତ୍ନୀ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି ରାକ୍ଷସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହେଲେ ରାକ୍ଷସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯିଏ କୟାଧୁ ସେ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ କି ଭୟ କରୁଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି କେମିତି ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି। କାରଣ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ବା ପତ୍ନୀ ମାନେ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ, ପତିକୁ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ନେବି ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାର। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ସେ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଗୋଟେ ଛିଡା ହେଇ ପଡିଲେ, ଛିଡା ହେଇ ପାହାଡ ଉପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ। ନମାମି ସମୀଶାନ ନିର୍ବାଣ ରୂପଂ ବିଭୁଂ വ്യാപകം ବ୍ରହ୍ମവേଦ स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निराकारमङ्कारपूलं तुरीयं गिराज्ञानगौतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालु दृशालीति सङ्काश गौरङ्गमीरं शिवଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। এই কথাକୁ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ପଢିଥିଲେ। ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ, ଶିବଙ୍କର ନାମ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କର ଯୋଉ ଏକାଗ୍ରତା ଚିତ୍ତରେ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କରୁଛନ୍ତି, ସାଧନା ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧନା ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ଆପଣ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, କର୍ମର ଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସୁଫଳ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମର। ସାଧନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ମହତ ଅଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କଣ? ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାରିବି, ପୁଅକୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ପୁଅ ମତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିକି ଦବ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଇଏରେ ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ବଡ ଚାକିରି କରିବ, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବ, ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପୁଅ କଣ କରିବ, ଝିଅ କଣ କରିବ? ଟଙ୍କାକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢଉଛି, ସିଏ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବ, ଦେଶର ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚେଇବ। ଯିଏ ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଛି ସିଏ ତ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମିଶିବାରୁ ବଞ୍ଚେଇବ। ସେ କହିବନି ଯେ ବାପା ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ନା, ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷଙ୍କର ଭାଇ ଯେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ, ଏଇ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୃଢତାର ସହିତ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ନା, ଦେବତା ମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। हे गुरु तुम्हें मंगलमय, गुरुदेव तुम्हें कृपा न कले, तुमर दया न किछि गुरु बृहस्पति गोटे शुक्ल पक्षी ऊपर आसिले, शुक्ल पक्षी ऊपर आसिक पहुंची गले, पहुंची गोटे गछ ऊपर बसी गले ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଠି କହୁଛନ୍ତି
ବସିଯାଇଛନ୍ତି ନା ସେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ବର ପାଇଲେ, କି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବର ପାଇଲେ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମାରିବେ, ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ପୁଣି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାମର ଶୁକ ପକ୍ଷୀଟିଏ ମିଳୁଛି। ବିସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇକି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଦେଇକି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ସେ ବାହାରି ଆସି ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ହେଇଥିବେ, ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କୟାଧକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କଲେ। ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିଲେ, କଣ ପଳେଇ ଆସିଲେ? ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ରାତି ସାରା ପଚାରିଲେ ସେ କଣ କହିଲେ ନା ନାରାୟଣ, ବାରମ୍ବାର କଣ କହିଲେ ନା ନାରାୟଣ। ଏମିତି କହି 108 ଥର କେବଳ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ନାରାୟଣ ଶବ୍ଦକୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ଲାଗିଲା। ପୁଣି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ, କହିଲେ ନା ମୁଁ ଏଠି ରହିବି। ଚାଲିଗଲେ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ। ପୁଣି ସେ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଶିବ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇ କହିଲେ କଣ ଭକ୍ତ ପୁଅ, କଣ ତମେ କଣ ମାଗୁଛ? ରାକ୍ଷସ ମାନେ ହଠାତ୍ କିନା ଯେତେବେଳେ ଆଗେ ଦେଖିଦେବେ କି ବର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଦେବତା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଗେ ମତେ ଅମର ବର ଦିଅ। ଭଗବାନ କହିଲେ କି କଥା, ଅମର ବର ତ କାହାକୁ ଦିଆଯାଏ, ତମକୁ କେମିତି ଦିଆଯିବ? ତମେ ଆଉ କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ। କହିଲେ ଆପଣ ଦେବେ? କହିଲେ ହଁ ଦେବି। ନା ମୁଁ ଜଳରେ ମରିବିନି, ସ୍ଥଳରେ ମରିବିନି, ଆକାଶରେ ମରିବିନି, କି ପାତାଳରେ ମରିବିନି, ଦିନରେ ମରିବିନି, କି ରାତିରେ ମରିବିନି, କି ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ମରିବିନି, କି ପଶୁ ଦ୍ୱାରା ମରିବିନି, ପକ୍ଷୀ ଦ୍ୱାରା ମରିବିନି, କି ପୋକ ଦ୍ୱାରା ମରିବିନି, ଘରେ ମରିବିନି, କି ବାହାରେ ମରିବିନି। ତ ମନକୁ ଯାହା ଆସିଲା ସବୁ କଥା କହିଦେଲା। ଶିବ କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ। ये हिरण्यकश्यप ଯେତେବେଳେ ବର ପାଇ ଆସି ଶିବଣ୍ଡରୁ ବର ପାଇଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ସେ ଘରକୁ ଫେରୁଛି, ଏପଟେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଦେଖିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୟାଧୁ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଛୁଆଟିକୁ ଯଦି ମାରିଦେବେ देवता माने, कारण ये छुआटी होची विष्णुଙ୍କର ଭକ୍ତ, କାରଣ ସେ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଛି, ସେ ଗର୍ଭ ସଂସ୍କାର ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନାରୀ ଠାରୁ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସମାଜରେ କେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୋଷ ଦେଇ ଦେଉଛୁ, ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଯଦି ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଥିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କାରଣ ଥିବେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଜନ ହେଇଥିବେ, ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ସମାଜ ହେଇଥିବ, ତା ପଛରେ ମଦ୍ୟ ମାଦକତା ହେଇଥିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାରିତ କରିବା ହେଉଛି ସମାଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପିତାମାତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆପଣ ଏଇ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କୟାଧୁ, नारायण नारायण नाम बोलते श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि पड़िबो ना नामटा जरा करिवे लज्जा संकोच दूर करी नाची कोनु कहा पई आमे बागर देखिबे
ବାହାଘର ହଉଥିବ ନାତି ବାହାଘର ହଉଛି କହିକି ସିଏ ମାନେ ଦେଖିବେ ମଦ ପିଇକି ନାଚି ଦଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ କୋଉଦିନ ଭାଗବତ କଥାରେ, କୋଉଦିନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ, କୋଉ ନାମ ପ୍ରେମରେ ହାତରେ ତାଳଟିଏ ମଧ୍ୟ ବଜେଇବା ପାଇଁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ନାତି ବାହାଘର ହଉଛି ନାତି ବାହାଘର ମଦ ପିଇକି ଦେଖିବ କଣ ସିଏ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ହରି, ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ହରି, ଜୟ ଜୟ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ହରି, ଜୟ ଜୟ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହରି ହରି, गुरु नारायण नारायण हरि हरि, 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 जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण। दिन चलीगला तांको बापन कया दिन तो गर्भरु जन्म जहाँकर नाम होची प्रहलाद। प्रिय सज्जन आपण देखुन आमे ए जे प्रहलादंकर प्रसंग कहूचे, ए हिरण्यकशिपुंकर चारि पुत्र थिले, लाद, अनुलाद, संलाद, प्रहलाद। प्रहलाद सान काई में सान पुओ कथा कहले, काई लाद, अनुलाद, संलाद ताको प्रसंग काई कहले। प्रहलादंकु गयाधुंकु हिरण्यकशिपु जेतेबे आसी पाखु नै आसीले, देवता मान भय के छाड़ी के स्वर्ग मध्य पाताल सब की कुआडे सब पळेले सब समस्त कौन बोलछन देखुन भय भितरे देवता माने जाई कि विष्णु को शरण बोलछन बोले प्रभु ये कौन कले आपण बोले मु कौन बोली शिव परा तांका तो माने कोपे वर न तपे वर से वर तो दे दी छिन एमिति वर दिन दिन रे माने रात रे मरिबनी सकाळ मरिबनी संध्या रे मरिबनी सुंदर है नारायणकर माँ गर्भ से प्रभुंकर नाम शुणी कीर्तन शुणी मातृ गर्भ से नाम श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बापा माँ पाखे बसिया समय हुए आम केमती कह भागवत पाखे बसू, तथापि यही समाज भितर अनेक युवक मान अच्छा, अनेक युवती मान अच्छा जो माने कि भगवत प्रेम तेणु प्रिय सज्जन कौन देख पिला माने क्रिकेट खेलुले, ये क्रिकेट खेलु खेलु क्रिकेट भल पाउची, समस्त भल पाउछन, सांगसाथी माने भल पाउछन, ठीक अछि। साधु कौन कले ना सेउटी दउले, से सेउटी दउले कले नै सेउटी ए सेउटी खाइ तो वास्तव में कि भल पाउछ जानिया पय हेले ए सेउटी खाइ खाइ घर में सोई पड़ी बोलिया ना आ मु न गला पटन मु न कहला पटन उठी एते खाली को करी तू तो जीवन रे वास्तव में कोन तते किए केते भल पाउछ कहि ये मरी कि देखो अल्प बयस पिला ये युवक ये कौन मरी था ये सेउटी खाई कौन से मरी। हाँ बा जन सांग कहूँ हाँ बा से आश्रम को जाइथिला ए आश्रम साधु तंको सेउटी देछि ये सेउटी विषाक्त खाई मरी छी पिला माने कहले ए चलो बे से आश्रम से साधु मुठी आनिया कोई संगे पिला माने दौड़ी गले साधु मुठी आनिबो हमर चिंताधारा सब नेगेटिव रूट्स हमें तो नेगेटिव चिंता रोच नेगेटिव भावना रोच आसे मितु गुडो साधु सब संगे साधु मुठी आले गले को मारी देबा कह कि केते शक्ति देखियो तांको हां शक्ति माने पूरा साधु कहले मते तो मारिबो